صوبائی حکومت معاشی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم نو منتخب حکومت مالی سال 2023 اور 24 کے آئندہ 3 اور گزشتہ 9 ماہ کے بجٹ کی ایوان سے منظوری لے گی۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج دوپہر 2 بجے کے لیے شیڈیول۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے پہلے صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ صوبائی کابینہ سالانہ اور سپلیمنٹری بجٹ کی منظوری دے گی۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایوان بالا کے انتخابات کے لیے بھی میدان تیار۔ سینٹ انتخابات کا دنگل 2 اپریل کو سجے گا۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق آج اور کل کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہوگی۔ 21 مارچ تک کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی۔ سینٹ الیکشن 2 اپریل کو ہوں گے۔ مسلم لیگ نون نے خلیل طاہر سندھو کو سینٹ میں اقلیتی نشست پر امیدوار نامزد کر دیا۔ خلیل طاہر سندھو صوبائی وزیر انسانی حقوق اور پارلیمانی امور ہیں۔ خلیل طاہر سندھو کو پنجاب کی نشست کے لیے نامزد کیا گیا۔ الیکشن میں سب سے زیادہ دھاندلی پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کی۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود کہتے ہیں میاں اظہر کے حلقے میں اصل نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ دوبارہ گنتی کا عمل معطل کر کے فارم 49 جاری کیا گیا۔ نتائج کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کریں گے۔ سیاست کو عبادت سمجھتے ہوئے انسانیت کی خدمت اولین ترجیح۔ مریم نواز کا سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قیدیوں کے لیے 3 ماہ سزا کی معافی اور 155 قیدیوں کی رہائی کا اعلان۔ قیدی خواتین کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ جیل کالون میں پودا لگایا اور منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے 20 بیڈز پر مشتمل اسپتال کا افتتاح کیا۔ مرد اور خواتین قیدیوں کو 15,000 روپے فی کس عیدی اور کپڑے دیے۔ خواتین اسیران کے لیے چوڑیوں کا بھی تحفہ۔ پنجاب کی جیلوں میں ویڈیو کال کی سہولت کی فراہمی کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کے دورے کے دوران جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ والد نواز شریف نے جس بیرک میں قید کاٹی اسے دیکھ کر آبجیدہ ہو گئیں۔ کہا کچھ لوگ کسی غلطی تو کچھ حالات کی وجہ سے جیل آتے ہیں۔ اسیران جیل کے حالات سے واقف ہوں۔ قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اصلاحات حکومتی ترجیح ہیں۔ رحمتوں کے مہینے میں بھی مافیا کے دل پتھر ہی رہے۔ رمضان المبارک میں بھی مہنگائی کی دہائی۔ اشیاء خوردونوش کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ گھی، آٹا، چینی اور دالوں کی قیمت میں عشرہ اضافہ۔ غریب کے لیے سحر و افطار بھی مشکل ہو گیا۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سفید پوش طبقے کو ریلیف دینے میں ناکام۔ بڑھتی مہنگائی پر شہری پھٹ پڑے۔ ریٹ لسٹ سر جھوٹ ہے جی۔ اے جڑے 2-3 روپیے اتنے رکھتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں۔ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ 5-7 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ 50 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ہے۔ غیر معیاری گوشت بیچنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا مغل پورہ مارکیٹ کا دورہ۔ میٹ شاپس کی چیکنگ کی گئی۔ 2500 کلو غیر معیاری زائد المیعاد گوشت طلب کر دیا گیا۔ 1,10,000 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ سیکریٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کے مختلف ماڈل بازاروں کے دورے۔ چونگ، ٹھوکر نیاز بیک اور ٹاؤن شپ بازار میں اشیاء کی قیمت کو چیک کیا۔ کہا ماڈل بازار عوام کے لیے مہنگائی کی دھوپ میں ریلیف کا سایہ ثابت ہو رہے ہیں۔ سیکریٹری زراعت افتخار علی سہو کا ماڈل بازار ہربنس پورہ کا دورہ۔ فیئر پرائز شاپ پر سبزیوں اور پھلوں کی کوالٹی کو چیک کیا۔ افتخار علی سہو کا فیئر پرائز شاپس پر فروخت ہونے والی اشیاء کی کوالٹی اور قیمت بارے اطمینان کا اظہار۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا مختلف بازاروں کا دورہ۔ ٹاؤن شپ اور میاں پلازا رمضان بازار میں اشیاء ضروریہ کی قیمت چیک کی۔ کمشنر لاہور نے کہا تمام میجسٹریٹس عام مارکیٹس پر توجہ مرکوز رکھیں۔
अशिया के मेयार और कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला इंतजामिया की अशिया खुरनोश की कीमत और मयार पर कड़ी नजर। 24 घंटे में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 2365 पॉइंट्स की चेकिंग। डीसी राफिया हैदर के मुताबिक 235 दुकानदारों को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए। नाजायज मुनाफाखोरी पर 74 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ। 55 को गिरफ्तार किया गया। तारीख में पहली बार आवाम का हक आवाम की दहलीज पर। वज़ीर आला पंजाब का आवाम दोस्त निगहबान रमजान पैकेज। 30 लाख से ज्यादा घरानों को राशन की तकसीम मुकम्मल। 64 लाख घरानों को निगहबान रमजान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। आज का वाक़या जो दुश्मन ने हमारे पे हमला किया है, इसका हम सब पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और एक चीज़ की कौम को 100% गारंटी देते हैं कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अब वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं, और पूरी कौम इसमें इकट्ठी है, पाक फ़ौज के साथ है, और हम सब इस वॉर ऑन टेरर में इन सब का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज के शुहदा का मजाक उड़ाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सोशल मीडिया पर शुहदा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। कल बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि एक सियासी जमात, इसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। मैं आज उसकी भी मजम्मत करने आया हूँ और मेरे पास कुछ एविडेंस भी मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और उस एविडेंस के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई। पीटीआई ने शुमाली वजीरिस्तान हमले पर शहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। किसी को शहदा की तस्दीक करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, मुल्की सलामती के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कौमी यकजहती और सलामती के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के जवानों की बहादुरी को सलाम। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, खुदकश हमला एक गैर इस्लामी फेल है। पूरी कौम मुत्तहिद और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। सोशल मीडिया पर शहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मीर अली में शहादत पाने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, कौम डाकुओं और उनकी पुष्टपनाही करने वालों का खात्मा चाहती है। हुकूमत डाकू राज के खात्मे के लिए अमली इकदाम करे। फलस्तीनियों पर फाका मुसल्लत करना इसराइल का इंसानियत सोज वाक़या है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत लोच ने कहा, अल खिदमत फाउंडेशन और NDMA अथॉरिटी के दरमियान इश्तराक अच्छा इकदाम है। गजा के मजलूमों की इमदाद जारी रखेंगे। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस एहलकारों के एजाज में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाजमीन को तारीफी असनाद और इनामात से नवाजा। जराइम के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मायानाज क्रिकेटर शाहिद आफरीदी भी पंजाब पुलिस के फलाही कामों के मदाह निकले। शाहिद आफरीदी का साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद के हमरा पुलिस एनुअल रेस्क्यू सेंटर का दौरा। साबिक क्रिकेटर्स ने जानवरों के लिए सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलबर्ग का भी दौरा किया। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मुलाकात। तदरीसी अमल, तरक्याती उमूर और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई। सूबाई वजीर ने यूनिवर्सिटीज के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी।
सूबाई वज़ीर तालीम की पुलिस खिदमत मरकज शादमान और थाना गुलबर्ग आमद। राना सिकंदर हयात ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन और साइबान ऑफिस का दौरा किया। ASP शहरबानों ने जदीद सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम जोरों शोर से जारी। शहर के 5 देहातों में सफाई सुथराई का काम जोर पकड़ गया। देहातों में ड्रेन और सीवरेज की बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब कर ली। वॉल चौकिंग, मेन होल, पोस्टर्स को हटाने का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब में खिलाड़ियों के मसाइल हल करने के लिए अहम इकदाम। वज़ीर खेल पंजाब का मसाइल के हल के लिए हेल्पलाइन लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर का कहना है खेलों की सहूलियात के हवाले से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। मौसम के बदलते अंदाज, कभी गर्मी कभी ठंडक का एहसास। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं।